दोस्तों हाज़र हाँ अज तुहाडे नाल कुछ गल्लां बातां 8 फरवरी बुधवार नूं अमेरिका दीयां अखबारां दीयां सुर्खियां की आ किहड़े 4-5 मुद्दे चर्चा दे विच आ तुहाडे नाल आपां साझे करदे। सब तो पहलां कल शामी राष्ट्रपति जो बाइडन ने स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच दित्ती है। की क्या स्पीच दे विच खास गल की सी ते स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच हुंदी की है, इहदे बारे गलबात करांगे। दूजी गलबात यह है कि वड्डियां शिपिंग कंपनियां ने आर्थिक संकट की चेतावनी दित्ती है। जिहड़े समुद्री जहाज़ समान की ढोआ ढोई करते हो कहते असीं खाली हाँ, साडे कोल इधर उधर लिजाण लई कुछ नहीं है, वड्डा संकट आ। तीजी गलबात करनी आ कि अमेरिका की जिहड़ी सरकार आ कोविड के दौरान दस्सिया जा रहा कि 191 बिलियन डॉलर गलत वंड ते, थोड़ी रकम नहीं बहुत ज़्यादा आ। अगली गलबात आ कि टैक्स फाइल करने संबंधी कुछ अस्पष्टता आ ते किहड़ियां स्टेट्स दे विच टैक्स फाइल कदों करना चाहिए, यह गलबात तुहाडे नाल करनी आ। तो एक खबर आ रही है कि इस साल अमेरिका दे विच नौकरियां घट जाणियां। सब तो पहली गलबात द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रैस, जिन्होंने आम तौर के उत्ते सौखा करके SOTU भी कह देंगे, SOTU स्टेट ऑफ यूनियन एड्रैस। ये की है, एक एनुअल मैसेज हुंदा, सालाना मैसेज जिहड़ा अमरीका का राष्ट्रपति जॉइंट सैशन नूं दिंदा यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस दे। सो कांग्रेस के जॉइंट सैशन नूं साल च एक बारी और आम तौर के उत्ते जिहड़ा कैलेंडर ईयर हुंदा उहदे शुरू दे विच यह दिता जांदा। कीता की जांदा, इस स्पीच की महत्ता की हुंदी आ। इस स्पीच दे विच जिहड़ी उस वेले दी मतलब हुण दी करंट सिचुएशन आ अमेरिका दी, उस वेले दी वो राष्ट्रपति जॉइंट सैशन दे नाल साझी करदा। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रैस जनरली इहदे विच हुंदा रिपोर्ट हुंदी आ असल च जिहड़े नेशन दे बजट दी, इकोनॉमी दी, न्यूज़ दी, जिहड़ा एजेंडा आ उहदे विच होर सारा कुछ, जां मतलब बेसिकली प्रेजिडेंट दीयां प्रायोरिटीज़ की आ, ਉਹਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਕੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ SOTU ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 1 ਜਿਹੜਾ US ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, तो रैकमेंड करता है कि वो कॉन्सनट्रेशन की है, वो करना की चाहता है तो की ये जरूरी किया जाना चाहिए। सो वो कल शामी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी स्पीच दी है तो वो काफ़ी सारिया गल्लां उन्होंने सामने की और बहुत पुरानी यह रवायत 1981 तो रोनाल्ड रीगन ने 40वें राष्ट्रपति सीगे जो उन्होंने शुरू की सी प्रैक्टिस, तो जोड़े नवा प्रेजिडेंट हुंदा सी उहदा जिहड़ा इनैगूरेटेड एड्रैस हुंदा सी तो फिर हौली हौली जी यह स्टेट ऑफ यूनीयन जिहड़ा एड्रैस है यह बन गया। क्या की है राष्ट्रपति ने, उन्होंने इस वेले असल दे विच अपडेट दिता कि है की है साडे कोल इस वेले इहदे विच। वो कहंदे कि जिहड़ी खास गल सारे नुकते जेकर 4-5 कढणे हुण पूरी स्पीच दी, तो पहला तो यह आ भी असीं रिकवरी दे विच आ। इस वेले सੱਟ बहुत वड्डी वजी सी करोने दे नाल ते आर्थिकता दे उत्ते असीं रिकवर कर रहे हैं उहदे विच। तो इस वेले असीं कहिंदे मतलब हौली हौली जिहड़ियां बहुत चंगीआं खबरां साडे कोल सामने आउणगीआं। जिहड़ियां कीमतां दे विच वाधा सी वो स्लो हो गया, मतलब ये नहीं कि कीमतां दे विच वाधा नहीं हो रहा, वो घटणियां शुरू हो गईआं। जिहड़ा वाधा सी उहदी रफ्तार घट गई है, हुण उन्ना वाधा नहीं हो रहा। जिहड़ियां कोविड डैथस ने वो 80% डाउन ने जेकर इहनूं 1 साल दे नाल कंपेयर पहिलां कीता जावे। तीजी गल उन्होंने कही आ कि जी यूक्रेन उत्थे खड़ा है अपने स्टैंड के उत्ते रशिया के विरुद्ध, तो कांग्रेस ने जिहड़ा लैजिसलेशन आ क्लाइमेट चेंज का ये उत्ते भी गलबात की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गन वायलेंस तो कुछ जिहड़ियां बायपार्टीशन आ उहदे उत्ते भी गलबात की है। प्रधान जिहड़े राष्ट्रपति बाइडन ने उन्होंने बहुता ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया कि किस किस्म की जी अनसर्टनटी इस वेले अमेरिका के सामने है, जी कि सारी दुनिया को पता, कल्ले अमेरिका के सामने ही नहीं पूरी दुनिया के सामने हैगी, पर उधरले पासे नूं घट किया। तो दूजा ये उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों के विच जिहड़ा जो कुछ हो रहा है असीं जिहड़ा एक जिहड़ा वाधा सीगा इहनूं थोड़ा जिहा ओह दूजे पासे देख रहे हैं। तो मतलब मोटी गल उन्होंने ये कही है कि चंगा टाइम साडे कोल इस वेले आ रहा आ, तो जिहड़ा 2023 दे विच असीं होर पहिलां नालों ज़्यादा चंगे होवांगे। सो इस वेले उन्होंने जिहड़ी चीज़ां हाईलाइट कीतियां उहदे विच एक तां
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਰੇਟ ਰਫਲੀ 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ 5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੌਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸਲੋ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਲੋਡ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਡ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਿਆਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। AP ਮੋਲਰ ਮਸਕ A&S ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਫਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ 80% ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਤਲਬ ਬੋਟਲਨੈਕ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਐਵਰੇਜ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3.5% ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ 14% ਡਿੱਗਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਰੇਟਸ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 90% ਡਾਊਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2023 ਬੜਾ ਬੰਪੀ ਹੈ ਈਅਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੈਡੈਕਸ ਆ। ਫੈਡੈਕਸ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ 3% ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੈਡੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 10% ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਢੋਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ US ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨੀਅਰਲੀ 30% ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ $191 ਬਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $191 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਟਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਰਫਲੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਸਪੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ
ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ IRS ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹਾਈਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। IRS ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰੋ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਅਨਸਰਟਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਆ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ IRS ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਗੇਨ ਸੀਗਾ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 24 ਦੇ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1,1050 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ $270 ਦੀ, ਐਵਰੇਜ ਟੂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਔਰੇਗਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ $600 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, $600 ਦੀ ਚੈੱਕ ਲੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ 500 ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ 2020-21 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, IRS ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ IRS ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰੁਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ 2021 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਧੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੀ, ਜੀਣਾ ਕਿ ਮਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੁਇਟਿੰਗ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੁਇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 23 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਇਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਡਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਲੇ-ਆਫਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿ 64% ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 64% ਅਮਰੀਕਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜੋਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਸ ਲੇਆਫ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਹ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10,000 EMPLOYee ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ CEO ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਪ ਕੱਟ ਲਾਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਊਡ ਲੇ-ਆਫਸ ਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੈਟਾ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 11,000 ਜੋਬ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੁਇਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ ਲੇ-ਆਫ ਦਾ ਆ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।